السلام علیکم، انیس آسٹرو ورلڈ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں سٹار پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آسمانی کونسل پر جو پوزیشن بنی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے آئندہ آنے والے جو دن ہیں اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ کیسے رہیں گے اور موجودہ حکومت کے حالات کیسے رہیں گے، ان کی مشکلات کم ہوں گی یا ان میں اضافہ ہوگا، یہ چیز میں سٹار پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسٹرالوجی کے علم کے بارے میں آپ پازیٹیولی اس کا دیکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی زائچہ، پاکستان کے زائچہ کنڈلی یا اس کا جو چارٹ ہے اس کے بارے میں۔ اس پہ ہمیں سورج حکومت کا سیارہ ہوتا ہے، ستارہ ہے یہ، بلکہ یہ تمام سٹارز کو روشنی دیتا ہے، یہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، رہنما کی حیثیت ہے اس کی، اور بڑا ہونے کی حیثیت ہے اس کی، بادشاہ اور حکومت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ 17 اکتوبر 2024 کو نیچ، جسے ڈیبلیٹیٹڈ کہتے ہیں یا جسے فقیر حالت جسے کہا جاتا ہے، وہ پوزیشن ہوگی اس کی، اور موجودہ جو پوزیشن ہے کنڈلی کی، زائچہ کی، وہ کنڈلی کا چھٹا گھر ہوگا، جو کہ قرضے کا گھر ہے، لڑائی جھگڑے کا گھر ہے، لیگ پولنگ کا گھر ہے، اور بڑے بڑے جو معاملات ہوتے ہیں، ناقص معاملات، لٹیگیشن، ان کا اس گھر میں موجود ہے اور فقیر حالت میں موجود ہے، اور وہاں سے یہ کنڈلی زائچہ کے 12ویں گھر کو دیکھے گا، جو کہ الزامات، تہمت، اخراجات، سٹائکس، گھراؤ جلاؤ، کچھ طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اس حساب سے 17 اکتوبر 2024 سے 16 نومبر 2018، یہ جو 30 دن ہے یا ایک مہینہ ہے، ناقص نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اس کنڈلی میں دوسرا سیارہ مریخ، مارس یا جسے منگل کہتے ہیں، وہ 20 اکتوبر 2024 کو نیچ حالت میں ہو، اور پاکستانی کنڈلی میں چارٹ میں زائچہ میں وہ تیسرے گھر میں اس کی پلیسمنٹ ہوگی، اور وہاں سے ڈائریکٹلی مقدر کو دیکھے گا، وہاں سے کنڈلی کے چھٹے گھر کو دیکھے گا، جہاں پر آلریڈی سورج نیچ حالت میں موجود ہے۔ دو نیچ سٹارز کی آپس میں کمبینیشن بنے 20 اکتوبر سے، اور یہ پاکستانی چارٹ میں عوام کا سیارہ ہے، اور کنڈلی کا یا زائچے کے 12ویں گھر کا بھی لارڈ ہے، جو کہ انتہائی ناقص گھر اس کو سمجھا جاتا ہے، اور نیچ حالت میں 20 اکتوبر 2024 سے آئے گا، اور پورا 31 دسمبر تک، یہ پورا سال 2024 جو ہے، یہ اس نے ریٹروگریڈ ہی رہنا ہے، اور یہ الٹ چال کرے گا اور نیچ حالت میں رہے گا۔ یہ تقریباً دسمبر تک یہ نیچ حالت میں رہے گا۔ تو یہ دو مین سٹارز، میل سٹار، آتشی سیارے اور انتہائی اہم سیارے نیچ حالت میں ہونا، یا اس کو ڈیبلیٹیٹڈ کہتے ہیں، یا اس کو فقیر حالت میں ہونا، اور دو ناقص گھروں میں ان کی پوزیشن ہونے سے یہ معاملات جو ہیں حکومت کے اور پاکستان کے حالات جو ہیں، یہ ان میں اچھی پوزیشن نظر نہیں آ رہی۔ عوامی معاملات ابھار پیدا ہوگا، جلسے جلوس، سٹائکس، اس طرح کے معاملات مزید بڑھیں گے، کم نہیں ہونے کے چانسز نہیں ہیں، یہ بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی کنڈلی زائچے کا لارڈ وینس موجودہ وقت میں 7ویں گھر میں، جو کہ اس کا عوام سے ریلیٹڈ گھر ہوتا ہے، اور لارڈ کا عوام کے گھر میں بیٹھنا عوام کو تقویت دے گا، طاقت دے گا، اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، یہ مزید زور پکڑنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مشتری، جسے جوپیٹر کہتے ہیں، یا جسے
गुरु या बृहस्पति कहा जाता है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान कुंडली जायचा के लगन में मौजूद है और 9 अक्टूबर 2024 को रेट्रोग्रेड मतलब उलट चाल, किसी भी सियारे का उलट चाल होने से उसके असरात में नेगेटिविटी या मनफी असरात बढ़ जाते हैं। वहाँ से वो कुंडली के 5वें घर को, जो कि बुद्धि का, अकल का, एजुकेशन का घर है, उसको देखेगा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये अवाम के घर को, 7वें घर को, जो अवाम का घर है, और वीनस ऑलरेडी इस कुंडली का, पाकिस्तान की कुंडली का मालिक गिरा वहाँ पे मौजूद है, उसको भी पूरी नज़र से वो देखेगा। और ये दोनों एनिमी हैं, दुश्मन हैं, एक दूसरे को पूरी नज़र से देखेंगे। मामलात मज़ीद इसमें पावर आने की, 7वां घर और लगन दोनों डिस्टर्ब होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। 6 नवंबर 2024 को वीनस या जोहरा या जिसे शुक्र कहते हैं, वो ट्रांजिट होके कुंडली के 8वें घर में, लॉर्ड का 8वें घर में जाना नाकस समझा गया है, तरकेश घर है, नाकस तरीन घर होता है, वहाँ पे चला जाएगा। 6 नवंबर के बाद मज़ीद लॉर्ड का 8वें घर में आने से मज़ीद मामलात उलझने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। सैटर्न, जोहल या जिसे शनि कहा जाता है, मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी कुंडली जायचा के 10वें घर में मौजूद है और ये 10वें घर का मालिक भी है। और 10वां घर, हर कुंडली का 10वां घर प्रोफेशन से रिलेटेड, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड, और उसका अपना मालिक, उस घर का अपना लॉर्ड मालिक सियारा जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है। और शनि के बारे में, जोहल के बारे में ये समझा गया है कि जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो इसकी नेगेटिविटी 200% बढ़ जाती है। और ये यहाँ से डायरेक्टली कुंडली के 4थे घर को देखेगा। सुख, ये यहाँ से 12वें घर को, कुंडली को देखेगा, जो कि फसादात, खुदा न खास्ता स्ट्राइक्स या बेचैनी या किस तरह के मामलात को बढ़ाने के को समझा जाता है, उसमें मामलात बढ़ जाते हैं। वहाँ से ये फिर कुंडली के 7वें घर को देखेगा, जो कि अवाम का घर, नाकस नज़र पड़ने से वो मज़ीद अवाम के मामलात जो उलझने का इम्कानात बढ़ सकते हैं। तो आने वाले वक्त में ख़ास तौर पर अक्टूबर 2024, ख़ास तौर पर 20 अक्टूबर 2024 से लेकर नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 पाकिस्तान के मामलात को जो परेशानियां हैं या आज़माइशें हैं, ये ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही और इसका सिर्फ रेमेडी से हल निकल सकता है। और मौजूदा वक्त में जो ज़िद के मामलात हैं या अना के मामलात हैं, उसमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मेरे मुल्क को, मेरी धरती को मामलात गंभीर नज़र आ रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के मामलात भी बहुत नाकस नज़र आ रहे हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया कि 17 अक्टूबर को अपना नीच हुआ है, डेबिलिटेटेड हुआ है, ये फ़कीर हालत में गया है और ये 16 नवंबर तक इस पोजीशन में रहेगा। उसके बाद सूरज भी कुंडली के, पाकिस्तान की कुंडली जायचा के 7वें घर में, जो कि अवाम का घर है, वहाँ पर ट्रांजिट होगी इसकी और डायरेक्टली लगन को देखेगा। और एक दुश्मन सियारा जब लगन के सामने आ जाता है उसके भी रिज़ल्ट्स नेगेटिव ही नज़र आते। तो आने वाले वक्त में हुकूमत की परेशानियाँ ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये मामलात मिल बैठ कर हल होंगे। अदरवाइज़ ये मामलात मज़ीद बिगड़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आसमानी कौंसल पर तमाम स्टार पोजीशन मैंने आपको बता दी और इस स्टार पोजीशन को सामने रखकर आने वाले वक्त को हम ये देख सकते हैं कि खुदा न खास्ता मामलात अच्छे नज़र नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।